Welcome students, myself Professor Vikrant Palatsha. I welcome you in my YouTube channel Professor Vikrant Palatsha's Education Hub. In this video, we are going to study the multiple choice questions of auditing unit number 2 checking, vouching and audit report. या व्हिडिओमध्ये आपण ऑडिटिंगचे युनिट क्रमांक 2 चेकिंग, वाउचिंग अँड ऑडिट रिपोर्ट या युनिटवरील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचा अभ्यास करणार आहोत. सो क्वेश्चन नंबर 1, डॅश डॅश मीन्स टू सिलेक्ट अँड एक्झामाइन अ रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आयटम्स. अँड द 4 ऑप्शन्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर ए, रूटीन चेकिंग. नंबर बी, टेस्ट चेकिंग. Number C, verification. And number D, valuation. The correct answer of this question it is option number B, test checking. Test checking is a system which selects a similar transaction in a representative format from a large number of transactions, and therefore the correct answer of this question it is option number B, टेस्ट चेकिंग. टेस्ट चेकिंग म्हणजे मोठ्या प्रमाणातील ट्रान्झॅक्शनमधून सारख्याच स्वरूपाच्या प्रातिनिधिक म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह ट्रान्झॅक्शनचं सिलेक्शन करणं आणि त्या ट्रान्झॅक्शन व्हेरिफिकेशन करणं. देन क्वेश्चन नंबर 2, डॅश डॅश इज अ डॉक्युमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रान्झॅक्शन इज रेकॉर्डेड अँड एंट्री इज पास्ड in the books of accounts. Options of these questions: number A, voucher. Number B, ledger. Number C, journal. And number D, statement. And therefore the correct answer of this question it is option number A, voucher. Voucher is a document on the basis of that the accounting transaction is recorded as well as the journal entry is passed in the books of accounts, and therefore the correct answer is voucher. Voucher हे अशा स्वरूपाचे डॉक्युमेंट आहे की ज्या डॉक्युमेंटच्या आधारे अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन नोंदवली जाते, त्याचप्रमाणे जर्नल एंट्री ही बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये पास केली जात असते. त्यामुळे या क्वेश्चनचं योग्य आन्सर, योग्य पर्याय आहे व्हाउचर. Question number 3, dash dash is the process of inspecting a document that supports a recorded transaction. And the options: option number A, verification. Option number B, valuation. Option number C, vouching. And option number D, inspection. The correct answer of this question it is option number C, vouching. Vouching is the process according to which every document that supports a recorded transaction in a books of accounts that inspect authenticity of that transaction is checked with the help of this kind of inspection, and therefore this process is called as the vouching, and the correct option is option number C, vouching. म्हणजे vouching ही अशी प्रक्रिया आहे की ज्या माध्यमाने इन्स्पेक्शन केलं जातं अशा डॉक्युमेंटचं की ज्या डॉक्युमेंटच्या आधारे ट्रान्झॅक्शन्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड करण्यात आलेले आहेत आणि ते डॉक्युमेंट खरे आहेत किंवा नाही हे या माध्यमाने पडताळून बघितलं जात असतं. त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, वाउचिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ वाउचिंग. खालीलपैकी वाउचिंगचा योग्य उद्देश कुठला आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. ऑप्शन नंबर ए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट असिस्टंट्स. ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइन फायनान्शियल पोजिशन ऑफ बिझनेस. ऑप्शन नंबर सी, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. अँड ऑप्शन नंबर डी, चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन्स. अँड द करेक्ट answer of this question it is option number D, check the authenticity of accounting transaction. The primary or basic objective of vouching is check the authenticity of accounting transaction that is recorded in the books of accounts, and therefore the documents are inspected and verified in relation to that, and therefore the correct answer is check
द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन्स. वाउचिंगचा प्रमुख उद्देश हा ज्या अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये नोंदवलेल्या आहेत त्या ट्रान्झॅक्शन योग्य आहेत, सत्य आहेत याची पडताळणी करणे हा असतो. त्यामुळे या ठिकाणी या प्रश्नाचा योग्य पर्याय आहे ऑप्शन नंबर डी, चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन्स. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. Cash sales should be vouched from dash dash. Option number A, cash memos. Option number B, profit and loss account. Option number C, balance sheet. And option number D, trading account. And the correct answer is option number A, cash memos. Whenever the cash sales are vouched by the auditor must have to check cash memos. And therefore the correct answer is option number A, cash memos. ज्या वेळेस ऑडिटर कॅश सेल्स म्हणजेच कॅश अकाउंटचं या ठिकाणी व्हेरिफिकेशन करेल आणि कॅश अकाउंटमधील कॅश सेल्स ज्या वेळेस ऑडिटर हा व्हाउच करणार आहे तर ऑडिटरने त्या ठिकाणी कॅश मेमोज इन्स्पेक्ट करणं, त्याचं व्हाउचिंग करणं हे अत्यावश्यक आहे आणि या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, कॅश मेमोज. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. टू व्हेरीफाय द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑडिटर शुड व्हेरीफाय. Option number A, cash memos. Option number B, stock ledger. Option number C, wage sheet. And option number D, counterfoils. And the correct answer is option number C, wage sheet. Whenever the auditor is verifying how much wages paid, then auditor has to verify the wage sheet. The wages are paid according to the wage sheet. The wage sheet is prepared, the name of the workers are included in that sheet, and how much amount wages is paid to each worker that is also available in the wage sheet. Therefore auditor should verify the wage sheet and the correct answer is option number C, wage sheet. म्हणजे ज्या वेळेस वेजेसचं व्हेरिफिकेशन ऑडिटरद्वारे होणार आहे तर यासाठी सर्वात महत्त्वाचं डॉक्युमेंट वेज शीट जे आहे ते ऑडिटरने व्हेरीफाय करायचं आहे. वेज शीटद्वारे किती वेजेस पे केलेले आहेत, कुणाला पे केलेले आहेत हे ऑडिटर या ठिकाणी व्हेरीफाय करू शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, वेज शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डॅश डॅश implies an inquiry into the value, ownership, title and existence of asset. And the four options are option number A, vouching. Option number B, valuation. Option number C, verification. And option number D, inspection. The correct answer of this question, it is option number C, verification. Under the verification, the value, ownership, title and existence of the asset is verified, and therefore the correct answer of this question, it is verification. असेटची व्हॅल्यू किती आहे, ती असेट कुणाच्या मालकीची आहे, टायटल होल्डर कोण आहे असेटचा आणि ती असेट एक्झिस्टन्स म्हणजे खरेच अस्तित्वात आहे किंवा नाही याची इन्क्वायरी, याची चौकशी कशाच्या माध्यमाने केली जाते, व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमाने. देअरफॉर हियर द करेक्ट आन्सर दॅट इज verification. Next question number 8. The assets shown in balance sheets are shown at dash dash. ज्या असेट बॅलन्स शीटला दाखवलेल्या असतात त्या टिंब किमतीला दाखवलेल्या आहेत. ऑप्शन नंबर ए, मार्केट व्हॅल्यू. ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट व्हॅल्यू. ऑप्शन नंबर सी, पार व्हॅल्यू. अँड ऑप्शन नंबर डी, फेअर व्हॅल्यू. And the correct answer, it is option number D, fair value. The assets those are shown in the balance sheet, those are always shown at fair value, and therefore here the correct answer is option number D, fair value. Next question number 9. Dash dash depletes gradually. टिंब मध्ये नेहमी घट होते. ऑप्शन नंबर ए, फिक्स असेट्स. ऑप्शन नंबर बी, वेस्टिंग असेट्स. ऑप्शन नंबर सी, करंट असेट्स. अँड ऑप्शन नंबर डी, इंटँजिबल असेट्स. अँड द correct option of this question, it is option number B, vesting assets. Vesting assets, these are the assets, those are depletes gradually. Vesting assets या अशा assets आहे की ज्यामध्ये नेहमी घट होत असते. त्यामुळे या प्रश्नाचा योग्य पर्याय आहे ऑप्शन नंबर बी, वेस्टिंग असेट्स.
Next question number 10. Dash dash is an expression of independent opinion on the financial statements of a company. एखाद्या कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्सचे इंडिपेंडंट ओपिनियन टिंब आहे. ऑप्शन नंबर ए व्हाउचिंग, ऑप्शन नंबर बी व्हेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑडिट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी व्हॅल्युएशन. And the correct answer is option number C, audit report. Audit report, it is the expression, it is the independent opinion made by the auditor after the verification, after the auditing of financial statements of a company. And therefore the correct answer of this question, it is option number C, audit report. कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचं संपूर्ण ऑडिट झाल्यानंतर, व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर जे स्टेटमेंट, जे ओपिनियन, जे एक्सप्रेशन ऑडिटरद्वारे दिलं जात असतं त्याला ऑडिट रिपोर्ट असं म्हटलं जात असतं. आणि यासाठी या प्रश्नाचं उत्तर या ठिकाणी आहे ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. खालीलपैकी कुठला हा ऑडिट रिपोर्टचा घटक नाही किंवा कंटेंट नाही. ऑप्शन नंबर ए टायटल, ऑप्शन नंबर बी अड्रेसी, ऑप्शन नंबर सी ओपिनियन पॅराग्राफ अँड ऑप्शन नंबर डी ऑडिट प्रोग्राम. अँड द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट द कंटेंट ऑफ audit report. Title, address, C, opinion paragraph, these all are the contents of audit report except audit program. Therefore the correct option here, it is audit program. ऑडिट प्रोग्रामचे घटक टायटल, योग्य टायटल ऑडिट प्रोग्रामला असायला हवं. अड्रेसी ऑडिट रिपोर्ट हा उद्देशून असायला हवा. ओपिनियन पॅराग्राफ, ओपिनियन काय आहे ऑडिटरचं याच्याविषयीचा पॅराग्राफचा समावेश ऑडिट रिपोर्टमध्ये असायला हवा. परंतु ऑडिट रिपोर्टमध्ये ऑडिट प्रोग्रामचा समावेश हा कधीही नसतो. त्यामुळे या ठिकाणी योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. इफ ऑडिटर इज नॉट सॅटिस्फाईड अबाउट बिझनेस मॅटर्स, ऑडिटर इश्यूज डॅश डॅश. जर बिझनेसच्या फायनान्शियल मॅटर्स विषयी ऑडिटर हा समाधानी नसेल तर ऑडिटरद्वारे टिंब इश्यू केले जाते. ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लीन रिपोर्ट and option number D, normal report. And here the correct answer is option number A, qualified report. When auditor is not satisfactory regarding the business matters, particularly financial statements of the organization, at that time auditor issues qualified report. ज्या वेळेस ऑडिटर हा बिझनेस मॅटर्स, बिझनेसच्या फायनान्शियल मॅटर्स विषयी समाधानी नसतो त्यावेळेस ऑडिटरकडनं जो रिपोर्ट दिला जाणार आहे त्याला क्वालिफाईड रिपोर्ट असं म्हटलं जातं. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वालिफाईड रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इफ ऑडिटर फाइंड रिझनेबल एव्हिडन्स इन सपोर्ट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स, ऑडिटर इश्यूज. जर ज्या फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या आहेत त्या ट्रान्झॅक्शन संदर्भात ऑडिटरला योग्य पुरावे, योग्य डॉक्युमेंट उपलब्ध झाले तर ऑडिटरद्वारे काय इश्यू केलं जात असतं. ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाईड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी रिव्हर्स रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लीन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल रिपोर्ट. अँड द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर सी, clean report. Whenever auditor has obtained sufficient reasonable evidences in support of the financial transaction, at that time the report issued by the auditor is called as a clean report. And therefore the correct option of this question, it is option number C, clean report. ज्या ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केलेल्या आहेत त्यांच्याविषयी ऑडिटरला योग्य ते पुरावे मिळालेले असतील तर ऑडिटरद्वारे क्लीन रिपोर्ट या ठिकाणी दिला जात असतो, ज्याला निर्दोष अहवाल असं सुद्धा म्हटलं जातं. देअरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज क्लीन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14. द ऑडिटर इश्यूज डॅश डॅश if the subject matter is material
अँड इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एव्हिडन्स. ज्या वेळेस ऑडिटरला योग्य पुरावे मिळत नाहीत, त्याच प्रकारे बिझनेसचे सर्व सब्जेक्ट मॅटर हे मटेरियल स्टेजमध्ये असतात, त्यावेळेस ऑडिटर टिंब इश्यू करतो. ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाईड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी रिव्हर्स रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लीन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. अँड the correct option is option number D, disclaimer of opinion. Whenever auditor doesn't get sufficient evidences as well as all the subject matters, those are in the material stage, at that time auditor issues disclaimer of opinion report, and therefore here the correct option is option number D, disclaimer of opinion. Next question, question number 15. Auditor issues dash dash when a financial statements does not give true and fair value of financial affairs. ज्या वेळेस फायनान्शियल अफेअरची योग्य परिस्थिती फायनान्शियल स्टेटमेंटद्वारे दाखवली जात नाही, त्यावेळेस ऑडिटर टिंब इश्यू करतो. ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाईड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी ॲडवर्स रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लीन रिपोर्ट, and option number D, disclaimer of opinion. And therefore the correct option of this question, it is option number B, adverse report. Whenever the statements, financial statements are not showing the true and fair value of the business financial affairs, at that time auditor issues the adverse report. ज्या वेळेस बिझनेसचे फायनान्शियल स्टेटमेंट बिझनेसची खरी परिस्थिती दाखवत नाहीत किंवा बिझनेसची खरी परिस्थिती या स्टेटमेंटद्वारे लक्षात येत नाही, अशा वेळेस ऑडिटरकडनं ॲडवर्स रिपोर्ट दिला जात असतो. अँड देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी, ॲडवर्स रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? खालीलपैकी कुठलं स्टेटमेंट हे करेक्ट आहे, बरोबर आहे? नंबर ए व्हॅल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ व्हेरिफिकेशन. व्हॅल्युएशन हा व्हेरिफिकेशनचा भाग आहे. ऑप्शन नंबर बी व्हेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हॅल्युएशन. व्हेरिफिकेशन हा व्हॅल्युएशनचा भाग आहे. ऑप्शन नंबर सी व्हॅल्युएशन हॅज नथिंग टू डू विथ द व्हेरिफिकेशन. व्हॅल्युएशनचा व्हेरिफिकेशनशी काहीही संबंध नाही. अँड ऑप्शन नंबर डी ऑडिटर इज व्हॅल्युअर. ऑडिटर हा व्हॅल्युअर आहे. अँड देअरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर ए व्हॅल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ व्हेरिफिकेशन. यापैकी योग्य स्टेटमेंट जे आहे ते आहे ऑप्शन नंबर ए, व्हॅल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ व्हेरिफिकेशन. व्हॅल्युएशन हा व्हेरिफिकेशनचाच भाग आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. आफ्टर एक्झामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिटन एक्सप्रेशन प्रिपेअर्ड बाय अन ऑडिटर इज कॉल्ड ॲज. बुक्स ऑफ अकाउंट्सची पूर्ण पडताळणी झाल्यानंतर जे लिखित स्टेटमेंट ऑडिटरकडनं प्रिपेअर केलं जात असतं त्याला काय म्हटलं जातं? ऑप्शन नंबर ए व्हाउचर, ऑप्शन नंबर बी टेस्ट चेक, ऑप्शन नंबर सी ऑडिट रिपोर्ट, अँड ऑप्शन नंबर डी व्हेरिफिकेशन. And here the correct answer is option number C, audit report. After all the examination of books of account, the written statement made by the auditor is called as the audit report. बुक्स ऑफ अकाउंटची सर्व पडताळणी झाल्यानंतर जे लिखित स्टेटमेंट ऑडिटरकडनं तयार केलं जातं त्याला ऑडिट रिपोर्ट असं म्हटलं जातं. आणि त्यामुळे या ठिकाणी योग्य पर्याय आहे ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट रिपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 18. एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइज आर कॉल्ड ॲज. बिझनेसच्या फॉर्मेशनच्या संदर्भात जो खर्च आहे त्याला काय म्हटलं जाणार आहे? ऑप्शन नंबर ए सन्ड्री एक्सपेन्सेस, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, ऑप्शन नंबर सी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, अँड ऑप्शन नंबर डी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. अँड हियर द करेक्ट आन्सर इट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. बिझनेस ज्या वेळेस फॉर्म केला जातो त्यावेळेस जे काही खर्च बिझनेसला येत असतात त्या सर्व खर्चांना प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. सो द करेक्ट ऑप्शन आन्सर इट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. Next question number 19. A dash dash is issued under auditor's signature after completion of auditing work. ऑडिटिंगचं काम पूर्ण झाल्यानंतर टिंब हे ऑडिटरच्या सहीने इश्यू केलं जात असतं. ऑप्शन नंबर ए ऑडिट प्लॅनिंग, ऑप्शन नंबर बी ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑप्शन नंबर सी ऑडिट सर्टिफिकेट, अँड ऑप्शन नंबर डी ऑडिट प्रोग्राम.
And the correct option, it is option number C, audit certificate. After all the auditing work has been completed by the auditor, then auditor issues audit certificate along with his signature. ज्या वेळेस ऑडिटिंगचं संपूर्ण काम पूर्ण होतं त्यानंतर ऑडिटर स्वतःच्या सहीनिशी ऑडिट सर्टिफिकेट इश्यू करत असतो. अँड देअर फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट सर्टिफिकेट. अँड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसेन्शियल्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट इन्क्लूड्स. एक चांगल्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये काय इसेन्शियल्स असायला हवेत? ऑप्शन नंबर ए, सिम्प्लिसिटी. ऑप्शन नंबर बी, क्लॅरिटी. Option number C, firmness, and option number D, all of the above. And the correct option is option number D, all of the above. In a good audit report, all these characteristics should be there. Audit report should be simple, audit report should be clearly prepared, and audit report should be firm on the findings. Therefore, simplicity, clarity, and firmness, all these are the characteristics of the audit report. Audit report हा समजण्यास सोपा असावा, सर्व माहिती क्लिअरली ऑडिट रिपोर्टमध्ये मेन्शन असावी आणि ऑडिट रिपोर्ट हा स्टेटमेंटवर ठाम असावा म्हणजे फर्म असावा. या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये असायला हव्यात. देअर फॉर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. So all the questions related to unit number 2 of auditing we have studied. I request you all kindly subscribe my YouTube channel Professor Vikrant Palatshah's Education Hub for such videos. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की अशा आणखीन व्हिडिओसाठी माझे यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाह's एज्युकेशन हब नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू ऑल ऑफ यू.